Today is the 5th of December 2010. Today there is a eye camp being organized at Munshirat Howrah under the Durgapada Charubala Charitable Trust. This trust has been constituted in 2010 to provide free medical facilities to needy patients in and around this particular village. This particular village is about 35 to 40 kilometers away from Calcutta, and here you can see our doctor for this eye camp today, Dr. Kaushik Bishwas. Dr. Bishwas is one of the most renowned retinal surgeons in the country, and he has been conducting eye camps in and around the rural areas for a long time. He has also been awarded the ophthalmological awards in different parts of the world. Just to let you know that this particular area is kind of disconnected from the urban setting. As you can, the rural setting also shows that there have been pockets of development happening. Of course, we are looking at the prospect of providing free medical facilities to about 600 patients every week. And of course, we are also planning to go ahead and have this particular trust help the needy patients, provide them free ophthalmological support for the years to come. Here we are with some of the patients. I mean, they're just trickling down as we start the camp at around 11:40 a.m. today. The plan is to conduct the surgery or medical care, provide medical care today for about 100 patients today. Okay. This is actually a retina evaluation machine which is called indirect ophthalmoscope, and our main intention is to provide best of the ophthalmic care even in rural India. And most likely these sort of machines are not normally used in camp settings and in camp setups. This particular person who cannot see since his early childhood has come to us for an opinion, and we would now be doing a dilated retinal evaluation which normally used to be possible only in the cities. But our main aim now, through the availability of different doctors, to give best of the facilities even to these people. So what doctor? So actually this patient party complained that this young person cannot see since his early childhood. Now by anterior segment examination I did not find any pathology, so I have put dilatation drops, and now I will be doing a total retina evaluation of this patient. What I wanted to say before also, like in camp settings and in the villages previously and normally what people used to do is just an anterior segment evaluation or to just give glasses. But our trust is aiming to provide better and advanced eye care even to the rural areas, and that is why I have bought this wireless indirect ophthalmoscope, which is a battery operated machine for the evaluation of the retina, and we would be doing a detailed retina evaluation of all those patients who would be requiring that, so that the patients can get a complete eye checkup done as far as possible. Yes, we have certain shortfalls about the machines and which we would be coming up soon, but the thing is this, that whatever complicated patients that we would be getting here from here today, we would take them to the city and we would give them the services at nearly no cost. Thanks, doctor. Thanks. I appreciate your help on this particular initiative, and we also look forward to having a successful operation of this particular. Whom we will be seeing today. Yeah. Thank you. Thanks so much, doctor. চশমাটা এখন ঠিকই আছে, আপনি
এই ওষুধটা যদি কখনো খুব জল পড়ার সমস্যা হয় তখন লাগাবেন, এখন লাগানোর দরকার নেই। এখন এই চশমায় যেমন কাজ করছে তেমনি চলবে। এটা দিনে 3 বার করে 2 চোখে 7 দিন লাগাবেন। বাংলা পড়েন, সামনে এগিয়ে আসুন। এই কাজগুলো আমি কলকাতায় জীবনেও করি না, বুঝেছো? এখানে ধরুন, এখানে ধরুন দিদিভাই, মাথাটাকে ঝোঁকান। ঝাপসা লাগছে তো দেখতে, হ্যাঁ? আচ্ছা, এই কাজটা দিয়ে পরিষ্কার হলো? এই চোখ দিয়ে দেখবেন, ডান চোখ দিয়ে দেখবেন। এই কাজটা দিয়ে পরিষ্কার হলো? পড়তে পারছেন? চশমার নম্বর লিখে দিচ্ছি, চশমা পরিয়ে নেবেন। এটা শুধু কাছের জন্য ব্যবহার করবেন, কেমন? দূরের জন্য ব্যবহার করবেন না। প্রথম চশমাটা দামি করবেন না, তারপরের থেকে দামি করবেন। প্রথম চশমাটা অ্যাডজাস্ট করতে সময় একটু লাগবে, কেমন? এখানে তো মনে হয় বরগাছিয়াতে ছাড়া কোথাও করতে পারবেন না। বরগাছিয়াতে পাশে মুন্সিরহাটে আমি করতে পারবেন। হ্যাঁ, মুন্সিরহাটে চশমা দোকান আছে। আমি মুন্সিরহাটে বাজারে গেলে ওখানে করে নিতে পারবেন। প্রথম যে চশমাটা বানাবেন সেটা কম দামি বানাবেন, কারণ এই এখন যিনি ডাক্তারবাবু যে চশমাটা নম্বর দিলেন সেই নম্বরটা আপনার কয়েক বছর পরে ওটা পাল্টে যাবে। 1 থেকে 1.5 বছরের মধ্যে পাল্টে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি আছে। প্রথম চশমাটা আপনার কয়েকদিন একটু অ্যাডজাস্ট করতে সময় লাগবে, কেমন? শুধু কাছের জন্য ব্যবহার করবেন, এটা পরে শুধু ঘুরবেন না, ঠিক আছে? কি অসুবিধা? বয়স 35। একটু সামনে গিয়ে আসতে দিতে পারেন। সোজা থাকুন, সোজা থাকুন। এই যে আমার দিকে দেখো, এই চোখটা কমপ্লিকেটেড। ওই ঘন্টায় একটু আস্তে করতে হবে। এইসব মেশিন দিয়ে না দেখলে কোনোদিন ডিটেকশনই হতো না। আপনার আগে চোখে যখন সমস্যা হয়েছিল, উপরে তাকান, উপরে তাকান, উপরে তাকান, তখন চোখের ডাক্তার দেখিয়েছিলেন? আমার দিকে তাকান। চোখের ডাক্তার দেখিয়েছিলেন? দেখাননি? আপনি তো বাঁ চোখে কম দেখেন, তাই তো? বাঁ চোখে কিছুই দেখতে পান না। কতদিন ধরে বাঁ চোখে কিছু দেখতে পান না? 20 বছর। তা 20 বছর ডাক্তার দেখাননি? 20 বছর ডাক্তার দেখানো হয়েছিল কি বাঁ চোখে, আমার চোখে বাঁচার দলাই তার থেকে চোখে লেগে গেছে। হ্যাঁ, না সে তো বুঝলাম, কিন্তু আপনি 20 বছর ধরে ডাক্তার দেখাননি কেন? দেখাই না, সেই যে মানে কথা, এই যে লেগে যে রক্ত বেড়েছিল বলেছিল, পর্দা কেটে গেছে, 2-3টে পর্দা। এখন শুনুন, যেটা হয়েছে আপনার বাঁ চোখের পর্দা কিছু করা যাবে। হ্যাঁ, 1 নম্বর হচ্ছে যে চোখের ছানিটা, বাঁ চোখের 2টো সমস্যা হয়েছে। একটা হচ্ছে চোখের মধ্যে যে পর্দা আছে যেটাকে রেটিনা বলে, সেই জায়গায় শরীরে পুড়ে গেলে যেমন দাগ হয় না, সেই রকম রেটিনার মাঝখানের পোরশনটা অনেকটা ক্ষতি হয়ে গেছে, যে ক্ষতিটাকে আর কোনোভাবেই ফিরিয়ে আনা যাবে না, ঠিক আছে? এবার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ওই যে ধাক্কা লেগেছিল তার থেকে আপনার চোখে ছানিও হয়ে গেছে। এই চোখের ছানিটাকে যদি আমরা সরিয়ে দিতে পারি তাহলে অন্তত কিছুটা দৃষ্টি ফিরতে পারে, পুরোটা ফিরবে না, কারণ আপনার রেটিনাটা খারাপ, ঠিক আছে? Complicated cataract with posterior synetia. আর এই চোখটা যে দেখতে পেতাম, এখন এই চোখটা খুব অসুবিধা হচ্ছে যে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। যেটাই যে ডান চোখে দেখতে পেতাম, হ্যাঁ, এইটা তো আগে থেকে এরকম হয়ে গেছে। আচ্ছা, তারপরে এইটাকে দেখতাম, এইটা দূর থেকে কিন্তু কোনো লোকই দেখতে পাইনি। কাছে যে মানে কথা খুব দেখবো, একটা চালে যে কাঁকড় টাকড় থাকে আর থেকে, সেও খুব ধোঁয়া ধোঁয়া করা লাগে। তার কারণটা হচ্ছে যে আপনার 1 নম্বর হচ্ছে কাশের জন্য একটা চশমা লাগবে, আর 2 নম্বর হচ্ছে আপনি তো মোটামুটি এক চোখেই এখন দেখেন, বাঁ চোখে তো নেই। ফলে আমি আপনাকে প্রথমে অ্যাডভাইস করবো বাঁ চোখের অপারেশন করে নিতে হবে। বাঁ চোখের অপারেশনটা করে নিয়ে তারপর 2টো চোখের একসঙ্গে চশমার নম্বর নিয়ে নেবেন। হ্যাঁ, আগে কিন্তু বাঁ চোখের অপারেশন করতে হবে। আমি লিখে দিলাম কি অপারেশন করতে হবে, আপনি এখানে একটু যোগাযোগ করবেন, আমরা চেষ্টা করব
যে আপনাদের কলকাতায়, আমি বলছি তো আমাকে শেষ করতে দিন, আমরা চেষ্টা করব কলকাতায় আপনাদের একেবারে বিনা পয়সায় অথবা খুব নামমাত্র পয়সায় যদি কোথাও অপারেশনের ব্যবস্থা করা যায়, হ্যাঁ সেটা আমরা চেষ্টা করবো। আপনি দিন 7 পরে এইখানে এই বাড়িতে এসে একবার একটু যোগাযোগ করে নেবেন। আচ্ছা, খবরটা নাও ভাই। আমার এই পয়সার অভাবে চোখটা নষ্ট বেশি হয়ে গেছে। যখন নিয়ে চলে তখন বলেছিল দুটো পর্দা আমরা চেষ্টা করব, গেছে, তখন এখন চোখে কোনো ড্রপ দেবেন না। কিছু আসুন। লোক যাচ্ছে দেখছি, চিনতে পারছি না। আপনার সুগারের ওষুধ, প্রেশারের ওষুধ কিছু আছে? সুগার আমার নেই। প্রেশার? প্রেশারটা ছিল, এখন ঠিক হয়ে গেছে। মানে ওষুধ খেয়ে ঠিক হয়ে গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। বড় বড় চোখ খুলুন। 1 সেকেন্ড মাসিমা, 1 সেকেন্ড। মাসিমা আপনার সঙ্গে কেউ আসেনি? এক মিনিট পর মাসিমা, 1 মিনিট মাসিমা, 1 মিনিট। এইটাই তো found out that there is a cup-disc ratio of 0.8 in the right eye and about 0.6 in the left eye. So in all, and this patient was is hypertensive also, systemic hypertension. So in all probability this is a glaucoma case of glaucoma. Now in order to confirm the diagnosis of glaucoma, we need to do, as we all know, a visual field examination and an applanation tonometry, and now in a camp setting like this, these things are not possible. So I have asked this patient that if she can come to Calcutta at least to get these 2 tests done, but nevertheless I am starting the medicines even from now. Rajlokhi Das, na? মাসিমা, এখানে কোনো জাতপাতের কথা বলবেন না, ব্রাহ্মণ বললে ওষুধ পাবেন না, সবাই মানুষ। এটা তারপরে কেন না শুনি না, একদম নয় মাসিমা, না। হ্যাঁ আমি নামটা শুনলাম। আমি দিয়ে দিলাম ক্যান ট্রাই LVA, লো ভিজুয়ালের। তবে তাতেও বিশেষ কিছু হবে না, যতটুকু পারে ব্যথা সহ্য করে কাজ করতে পারে, এর বেশি কিছু নয়। কেমন? আর সবুজ শাকসবজি একটু বেশি খাওয়াবেন। যদি কাজটা একটু করে যতটা পারে করুন, তাতে কোনো বাধা নেই। করতে করতে এইগুলো বলছে যন্ত্রণা হলে কাজটা বন্ধ করে দিতে হবে, 15 মিনিট রেস্ট নিয়ে আবার করতে হবে। এই চশমাটা খেলে না, এটা কোনো বিশেষ সাধারণ দোকানে পাবেন না, এটা এক ধরনের বিশেষ ধরনের চশমা, লো ভিজুয়াল এড বলা হয়। এটা কলকাতায় এসে ওকে টেস্ট করে তারপর নিতে পারেন। তাতে সামান্য 19-20 একটু বেটার দেখতে হতে পারে তার। Is this a case of complete blindness or? It's not a case of the definition of blindness is different. Like there are definitions of legal blindness, social blindness, and the definition is also different according to different countries. But as far as the common belief of blindness is concerned, I would say this is a near total blindness. This is because of a genetic retinal disorder, which is called retinitis pigmentosa, and it's really the patient cannot see properly in the night, and he has got a quite advanced stage of retinitis pigmentosa. All over the world there is no definitive treatment for this disorder. ঠিক আছে, আসুন। হ্যাঁ, আমাদের সে পড়াশোনা, আমাদের স্লিপ পাওয়ারের কথা বলছেন উনি, কয়েক মাস পরে অন্ধ হয়ে বাড়িতে বসে থাকে, একটু বোঝান। হ্যাঁ।